I sincerely requesting those who want a complete picture of electronics in a practical level, you must do masters at least. Okay, if you want only a electronic engineering job, then BTech level is enough. But if you want to get a research level kind of electronic engineer or electronic and communication engineer, you must do at least masters. Okay, so that is keep in your mind, keep motivated yourself, right? What you want just a job of electronic engineer, or you want a research in electronic and communication engineer. Okay, if you want to go research level, you must do masters. Okay, that is a prior thing you need to keep in your mind beginning of this journey. Okay, if you want to get a new approach of your system, then you must do PhD in electronics and communication. So any system now, whatever the systems we have nowadays, if you want to see a new approach of these systems, want to do some modifications such that it will give more effective, then PhD level degree you need to do in electronics and communication engineering. Okay, so BTech level you can do any design, but thing is that already existed system only you can do with this knowledge. Okay, if you are doing some only few, I'm just taking the majority. I'm not telling that no one can do. Only some people can do. But thing is that very few people can do that because of the God's gift, right? Where the intuition of they have, they can get it. But majority of the people, they can do the design what are the existed designs only. That's why. So if you want to get a clear approach, you must do masters, because why I'm pointing, everyone is looking for the job. They are joining as a engineer course, but they are looking for the job because of the security financial conditions. But thing is that after joining the engineer, if you are only looking for the job, what is the engineer is learning in the BTech level is not at all using further. You are not using this knowledge further. If you want to use, then you can get clear picture in masters. Then if you want to do research with the master's level, you can do it, no problem. If you want to do a new approach of the system, then you can do PhD level. We have many seniors of you, they are doing PhDs. Not in India only, they are doing in foreign countries also. In US and also Canada, these countries, they are doing PhDs. Okay, don't think that no one is doing PhD. Okay, people are doing PhDs. They are very well motivated about electronics and communication systems, and they want to do a new approach of the systems, and they want to get the patents. So that's why keep motivated yourself. Don't go for only for job. Okay, if you have really a financial condition, then work for 2 to 3 years. Then settle all the financial gaps you have. Then you can join MTech again. You have the opportunity. After job also you can join. There are two opportunities after job you can do it. One, you can resign the job, or some companies, they are providing you a leave of 3 years or 2 years. Okay, you can join MTech and you can come back to the company, rejoin the company. But there is a bond, like after completing the MTech, you need to do certain amount of years in the company. You can't leave after the MTech. Okay, that is a bond is there. If you want to break the bond also, if you have financially stable at that time, then you can break the bond and pay the amount, and you can leave the already working job, and you can join a well packaged company or well advanced in researching company after MTech. And coming to MTech, where you can do, where the opportunities are good in MTech, you can join IITs, you can join NITs, and you can join some private universities like BITS. Okay, you have BITS, and you have what is the other private university? IIITs are also considered as a private and public, but it is
mostly private. So Triple IT is also there. Triple IT Hyderabad, they are doing speech analysis and also language transition. Okay, language transition also one kind of research. Purely it is easy. Okay, you may think that Triple IT Hyderabad is computer. Most probably they are doing computers and mathematical analysis, but you can find some of the electronic area also, like signals and systems. Mostly signals they are going to work. Okay, so like you can find many triple ITs, private triple ITs. You can find many triple ITs. Yeah, every state, every state will have at least 2 to 3 triple ITs. Okay, like you can get good amount of research here in these institutes, or you can join RGGAT itself, because after 2 to 3 years we are also reaching that reaching that level in the research. I hope so, because we are working very hard to come back to that level in the research, not to produce engineers to get a job only, to do research also. Okay, so that's why like these kind of institutes you can join, IITs. How to join this one? You have to do write the exam called GATE. GATE is an entrance exam after BTech. You are going to write to get a MTech. Okay, if you are not some universities they are writing giving their own test. They are not considering GATE. They are giving a their own open test, and you need to write it and crack it and get the MTech. Okay, and coming to job opportunities, you have many job opportunities after BTech, because I'm just telling about the research level, because as a teacher I am going to motivate you only how to use your BTech knowledge in future. If you want to get jobs in the electronic domain only, then you have CSIR labs. CSIR labs, you are seeing chemistry labs, CSIRs, and also we have CSIR labs electronics also all over India. And you have DRDO company, it is purely government. CSIR also purely government. We have BSNL company, we have Bell company, BHL company, and CDAC. Okay, these are the companies you are going to have, and ISRO also. So ISRO and DRDO, you need to maintain proper CGPA. You need to maintain proper CGPA. Proper means at least 8 CGPA you need to maintain. Okay, in the intermediate as well as engineering, you need to maintain. And you can get the call, and in the interview they are going to ask the complete subjects, how many subjects you have learned. Each subject they are going to cover. Okay, right? So, and private companies, if you want to join private companies, we have many private companies also. Like if you see private companies Texas Instruments and Nvidia. Okay, rotors, whatever the rotor design you are going to do, Qualcomm is going to take in part. Cisco also is one kind of company, mainly concentrating on rotors. So in that companies you are get opportunity to work on Wi-Fi devices. So Wi-Fi devices, whatever the software part is there to have a communication link appear, you are going to do in our Qualcomm and Cisco kind of companies. And if you want to do a chip level designs, then you have semiconductor devices is one company, and you have Intel company is one kind of company, and Qualcomm is also doing some kind of chip level designs, and Cadence is also one company, Synopsys is also one company, and other companies you can find in the Google, like if you are going to see that VLSI companies, then you can find these companies. These are the companies I am mentioned, just they are the top level companies. Okay, they are the top level companies. So don't think that other companies, these companies you are not getting job means there is no other company. You have other companies also. Okay, other companies are where company Atrium, Xilinx. So other companies they are going to have, they are also the middle variant companies. So in Hyderabad you find less in the chip level design. In Bangalore, Noida, you have many companies.
if you please contact with your seniors, though already pass out students. Okay, they are working in real estate domain and communication domain. They joined MTech in IITs and they cracked the job directly in Intel also. So Intel, they work for 2 years in India. After that, they were going to, if your work is weightage enough, then you are going to get a posting in US, Canada, and some postings in our UK, European countries. Okay. So these are the companies they are done after MTech. After MTech, you have plenty of opportunities. You want to join a corporate level of, like you may think that software is corporate level. In electronics also, you have corporate level packages, corporate level lifestyle. Okay, so that is the companies I just mentioned about, just private companies I just mentioned now. Okay, so you must do MTech if you want to do a corporate level. If you want to do government level jobs, then what are the companies I mentioned, like DRDO, BSNL, BEL, BHEL, CDAC, railways also we are going to have. Okay, and one more thing, after BTech you can do Indian Engineering Service exam. Indian Engineering Service exam. Indian Engineering Service is the one kind of exam like a civil services admission test, CSAT, nothing but civil exam. Okay, how you are going to do admission level in the social servicing. In the same way, in the engineering level, you have same category kind of thing using examination called Indian Engineering Service exam. Okay, so Indian Engineering Service, not only ECE, they have some extra subjects you need to learn, triple subjects also, and instrumentation engineering also. Okay, so these three specializations, they are branch of engineering, they are combining as a electrical engineering, and they are going to write want to write a test. They are proposing a test like IES electrical engineering. So these three you need to learn if you want to crack that. So they have many opportunities. Railways you have, signals we have, communications we have. Whatever the government companies you are going to work in, you are going to directly get a assistant director positions if you crack it. After 5 years, you will get you are the top of that company, like BEL, BHEL, all the companies. You can work as a top level after 5 to 10 years if you are cracked the IES. Okay, so these are many opportunities we have in the electronics and communication engineering department. And companies, I already told you, and some of the companies you are going to see as a commercial companies, that is consumer electronic consumer systems like Panasonic, Samsung, Sony, Philips, Toshiba, Samsung, LG Electronics, Apple, Wipro, Videocon, and Onida. These are the companies. They are the commercial. Most of the research is going to done. What are the companies I mentioned? So some of the research is also there in the Samsung company. Okay, Samsung is also doing some research. Wipro is also doing some research. So generally Apple is also doing some research, but Apple will not give opportunity to Indians. You need to do masters in foreign. Okay, so Apple nowadays opportunity is not there, but Samsung we have India. If you are doing IITs and NITs, you have options we have in the Samsung also. Samsung is also recruiting. Philips is not recruiting, sorry. Wipro is recruiting, and some companies other than this, like RAMs, generally memory devices. So what are the memory devices? SanDisk is one memory device. We have like flash drives. SanDisk also one of the company. It is both commercial as well as research they are doing. Mostly they are memories they are working. Okay. So, and communications and like antennas level and microwave engineering level, Qualcomm Texas Instruments, they are working very good research. Okay. So coming to our department. So these are the what electronics and communication engineering. What are the you have to be concentrated, and what is the opportunity you will get as an electronic engineer, and how to carry your basics learned in our BTech level, how to carry this knowledge in our masters and PhD level to understand the clear practical level and practical level of the systems you can do
in the PhD level or master's level. Okay. So coming to our department, we have total 17 faculties now. Out of 17, 4 are regular and remaining are contract positions. And we are going to recruit regular again. So regular faculty may increase, and we have total 10 lab assistants present in our department. And what are the labs we have? MPMC lab, DEC lab, DSP lab, AEC lab. So if you want to abbreviate this one, MPMC lab is nothing but microprocessor and microcontroller lab. DEC is nothing but digital electronic circuit lab. DSP is nothing but digital signal processing lab. AEC is nothing but analog electronic circuit lab. And we have RF and microwave lab, basic electronics lab, and DSD and VLSA lab. Okay. So these are the labs we are available with us. The names of the labs, and you can do what are the electronic projects. You can use these labs to do electronic projects, because nowadays the curriculum is like that. Even in E2 first semester, E2 second semester, both semesters you need to do one of the mini project each. E2 is not yet started because of online. Once college was opened, we are going to work with that. If this continuing, then we need to give them as a software simulation kind of mini projects. Okay, but for your case, after 1 year, maybe this COVID pandemic situation is going to we are going to overcome. Then you are going to come back to campus. Then you need to work in the labs to do a mini projects. Okay. So you need to do 2 mini projects in the second year, and in third year also you need to do 1 mini project, and in the final year you need to do major project. So major project will have highest number of credits, whereas in second year and third year you have less number of credits for the projects. Okay, and you have to do some technical seminar also, and please refer to the syllabus copy of the ECE, such that what are the subjects you have in the each semester, and what are the subjects you need to learn. And if you have any doubts, you can come to the faculty. Faculties are available in the cabins after this COVID situation was overcome. Otherwise, whoever is teaching to you, you can contact directly them. Okay, and you can ask them any questions. You can ask for one session for FAQs to what are the doubts you have, you can clear your doubts in that sessions. Okay, so thank you for the opportunity given by the secondary students. It is a wonderful experience to me, because every time institute is going to conduct the orientation program, but this time your seniors was taken their time and their energy to give orientation to you. So thankful to. Thank you, sir, for motivating our juniors and we as well. Your words were fantabulous, and thank you, sir, for joining us. As we delayed several times, but still you addressed the gathering. That's very great of you. Thank you, sir. Okay, no problem. Okay, thank you. Okay, moving on to the presentation. We welcome the new generation. So, Sai, can you please, next slide, please. యా సో బేసికలీ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు అన్నట్టు, యాజ్ మోహన్ అండ్ త్రివేణి సెడ్. ఈసీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పెట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళు, అండ్ వేరే బ్రాంచ్ ప్రిఫరెన్స్ పెట్టుకొని ఈసీకి వచ్చిన వాళ్ళు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, అయితే ఆ 2 టైప్స్ వాళ్ళకి ఈ సెషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ద problems most of the engineering students face are, most of the students don't have their branch knowledge. So if you can have a solution to this, you can win the world. Next slide, please. Next slide, please. Yeah, so due to that problems, we don't have clear vision to the future.
సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఒక నదిలో చనిపోయిన చేపలాగా విల్ గో విత్ ద ఫ్లో. నెక్స్ట్, yeah, so if we can manage to kill them, the rest is a happy life. Next slide. Sai, if possible, connect me through any disk please, so that I can manage. It's connected already, I think so. It's connected. Okay, few moments guys. Just see once. I think okay, it's gone. Yeah, Okay, continue Chaitanya. Okay, no problem. I'll take care. Again, it takes time. okay then. So are you guys ready? Show some fires and thumbs ups in the chat box. Please guys, it was passive since so long time. Yeah, thank you for your patience. And yes, so on to the presentation again. A quick question for you all before we actually enter into the presentation, and that question is, how electronics is different from electricals? Any idea guys? Yeah bro. Yeah, okay. The difference is about micro and macro things. Okay, as you are saying, it's different. Deal with high voltage and electronics deal with low millicurrents. Yeah, that's not okay. So let me explain you. In electricals you may get electric shock, అంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొడుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టదు. ఇట్స్ ఫన్నీ బట్ ఇట్స్ ట్రూ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అంటే మన స్టూడెంట్స్ కొందరు చెప్పినట్టు లో వోల్టేజెస్తో డీల్ చేస్తామంటే వీ ఆల్సో డీల్ విత్ హై వోల్టేజ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో. బట్ మీరు చెప్పినట్టు కొంత ఎక్స్టెంట్ వరకు అది కరెక్ట్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ విల్ బీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఎలక్ట్రికల్స్లో ఏమవుతుందంటే మెటల్స్ని యూజ్ చేస్తాం మనం బేసిక్గా. సో మెటల్కి ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఓషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఆ ఓషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఒకేసారి మూవ్ అవుతాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని మెటల్లో చేంజ్ చేయలేం, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని. గాట్ ఇట్? బట్ సో ఎలక్ట్రికల్స్ అనేది అన్కంట్రోల్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ సెమీకండక్టర్స్కి బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దాట్ సెమీకండక్టర్ విల్ ఫ్లో. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, మనము సెమీకండక్టర్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి అనేది మనం ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఆ ఫెసిలిటీ మనకు ఉంటుంది, ఆ ఫెసిలిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో దాట్స్ ద కీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్, వేర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రికల్స్ అన్కంట్రోల్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ ఇందాక స్టూడెంట్స్ అన్నట్టు లో వోల్టేజ్ అని, వీ హ్యావ్ లో అండ్ హై ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టూ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ టూ. యా, దట్స్ విత్ దిస్ స్లైడ్. Go to the next one. So basically మన ఎజెండా వచ్చేసి, this presentation is classified into the 5 key things Mohan and Triveni were saying at the start, so I don't repeat them again. The titles are very much interesting, I think, to you. So let's start with the first thing, the world needs you. Over to Tirumala. Hi guys, this is Tirumala Elkaturi, your senior electronics. I'm super excited to meet you all. Are you? Yes or no? Are you? Sister. Let me tell about some interesting topics about electronics. How world needs you. Are you listening? Put it your doubts and any queries in chat box. Okay? Follow me. First of all, next slide, sorry. From every invention, from every discovery, it starts from laziness.
for every laziness start, we are thinking a new idea and new technology, how to do something in different and smooth and easily. That's the reason electronics starts to help this world. One of the interesting topic is every year number of transistors in a unit area increased by 1.5 times. This is very interesting. For example, Apple M1 mobile phone. We all know that Apple M1 mobile phone. In that, 6 billions of transistors is there. It thinks like it's not impossible. And I don't know how it is possible. 6,000 billions of transistors. How it is, but it's possible. It's possible only electronics. Every innovation that changed the world, transistor. Once again, the innovation that changed the world, transistor. Next slide. Next slide. Next slide. Role of easy students. We make things smaller. Smaller means how we can think, how it is possible, how we can do things smaller. Example, in 19th century, you all know that you learn about Python. A Python first chapter is computer. About computer. You all know the discovery and history of computer. That computer in 19th century, how it is large. It's very used thing, right? Very, very used thing. No one, only one person can't able to lift it. But right now, anyone can lift it and easily movable, and wherever we go, we can take it. That's the reason. And also, another example for we make things smaller. Compared to 2 GB and now 4 GB SIMs, we think that you all see that 2 GB SIMs are very large compared to 4 GB SIMs, and memories also. That too. This is not only computer things. Many things we are doing smaller. That is, we are a power of electronics, and also we make things smarter. It's very crazy, right? We are doing things are very smart and small and multifunctionable. It sounds like it's crazy what we are doing. We are changing whole things are different and very easy more. Obviously, we know that we are human beings with a lazy mind, lazy things. We don't like to do hard work. We don't like run and push everything in a hurry. But what we are doing things as smarter and multifunctional. It's crazy, right? It sounds like a great. Are you? Respond in chat box, right? And next is smarter. You all know about smart car, smart home. Did you know? Yes or no? Smart car, how it's moving, how its smart house looks. It's very, very, everything acts according to us with our fingers only. That is very, very crazy, right? Only putting there something like with our fingers, but things are moving and showing something differently. We are doing some work. It's crazy, right? This is very, very interesting to us, and we always should proud we are easy students. And multifunctioning best example, your mobile phone. Without mobile phone, how you are doing? You will imagine that many things you are doing with mobile phones. Calling to friends, texting in WhatsApp, recharging mobile or digital or a gas cylinder. Everything we are doing mobile, right? So this is very crazy. We are doing that different and smaller and smarter multifunctioning. Okay? Next slide, side. Next slide. And bring technology revolution. We bring technology revolution.
It's a very, very important and very, very uh, important thing for every student in EC and also every student of engineering. For everyone is very important. Coming to 2GB outwork, it's very slow network. Signals are very low. We can't able to hear voice of that person or hear person. Come, but we are in very smart. Now in few, it's already there in China. I think so. It's running with 5G network. But in few years, in our India also, we will introduce 5G network. That's very speed, very full network, in easily download. It's very, very useful to in how to download everything and also crack the cyber crimes also. How to detect the cyber crimes. It's helpful for very, very helpful to us, these technologies. And main thing is we are doing this wireless communication. These all are doing with wireless. It's very right. For small things we are doing with small lighting or something connecting TV or anything we are doing with connecting wire and doing that. But how this whole function is working with wireless telecommunication, satellite communication. It's very interesting, right? We are doing some way to where we are coming. It's 2G, 4G, 3G. These are G-based generations. Remember it? 4G generation. And coming to nanotechnology, I want to tell something. In civil engineering, someone constructing bridge or building something. In cement, they will add some nano living organisms. They will add small living organisms, nano. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ కానీ ఒక బిల్డింగ్ కానీ స్క్రాచెస్ వస్తాయి కదా గోడలకి పైన వస్తాయి కదా. వచ్చినప్పుడు ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఏం చేస్తుందంటే సన్లైట్ ని ఆక్సిజన్ దానికి తగలగానే అది ఆ బ్రిడ్జ్ లో ఆ గోల్ కి స్ప్రెడ్ అయిపోయి అవిటి స్క్రాచెస్ క్లోజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. అంటే స్క్రాచెస్ కాకుండా ఉంటది. అంటే ఇక మీకు అడగచ్చు, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ దాట్ అక్క ఇది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు చేస్తారు కదా, మనం నాకెందుకు చెప్తున్నావు, మీకు ఎందుకు చెప్తున్నావు అక్క అనుకుంటే అడగొచ్చు మీరు నన్ను. కమింగ్ ఇఫ్ యూ థింక్ డీప్లీ హియర్, దీస్ living nano living organism act as a sensor. When it detects light and oxygen, it closes everything. It starts spreading itself and closing scratches. So it's very, very important. We are in all rounder. You people don't know how we are spreading in this world. Okay, next slide. Imagine the world without this. Without phone, headset, Wi-Fi, laptop, mobiles, computers, satellites, TV, everything. Without that, how can we will be? It's very different, right? We can't imagine that. అడుగుతారు అక్క మరి మీరు అంటే మన యాన్సిస్టర్ మరి ఇవి లేకుండానే ఉన్నారు కదా మరి మనకెందుకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే their generation is different, our generation is different. Without these we can't live. They beat everything. Yeah, we are everywhere. We should always feel that we should be proud to be a easy student. Next slide. Signing. And every year new phone, new feature, new technology. Fingerprint, face log, everything, face recognition, everything. And in Apple only, take any company example, Apple or Samsung or anything, Oppo. Same company, we have different types of mobiles. So competition is huge. We are trying to do more things with a small things. That's it. Next. Engineering behind very sensor. You all know that
సెన్సార్స్. అక్క మీరు ఓన్లీ ఈ కంపెనీ ఇవ్వేనా, మరి మనము గవర్నమెంట్ కి ఏం హెల్ప్ చేయడం లేదా అని అడగవచ్చు. ఎందుకు ఎవ్రీవేర్ ఇన్ గవర్నమెంట్, ఫర్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో వీఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ సీసీ కెమెరాస్ ఆల్ న్యూస్. ఇట్స్ అకార్డింగ్ టు మూమెంట్ ఇట్ విల్ టేక్ కెమెరాస్. ఆర్ యు నో అకార్డింగ్ టు కెమెరాస్ everything, the movements, it will take capture the mobiles, helping to police, and also election thumb we are using. All these are we are helping to government, a company, whatever, wherever. You can't imagine this world without us. Really. Next slide. So world needs you. Okay, be a proud to be a EC student. Okay, thank you giving for this opportunity. Over to Savinala and Poonachandra. Savinala and Poonachandra, can you please talk? Yeah. Hello all. Myself Savinala Police, pursuing my BTech second year. It's a glad welcome I bring to you this innovative world of electronics and communication engineering, which is filled with desires, hopes and dreams we all share. Once again, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all for this orientation program. And one thing, your presence makes us very, very happy. Luckily, the weather is on our side. The sun and I are pleased to explain the career and job opportunities in our electronics and communication engineering. In our branch, we have so many opportunities. We have so many emerging fields and emerging technologies for our electronics. In that, the first one is the research and development field in ECE. It is the most emerging field and most demanding field in our electronics. And one thing, it has $4,000 billion of economy in our India. And one should have a deep subject knowledge, means a peak subject knowledge for entering this field. Mainly for research and development, a student should have a deep subject knowledge. In that, nanotechnology is a very vast field in research and development. These include like application engineers, research scientists, research development, and so many. We have a doubt that how much of salary we can get from this R&D field. We can find that in US, the salary of nanotechnology engineers is $30,000. You can imagine how much $30,000 per annum. I'm not saying rupees, I'm saying dollars. So we can find how much demand it is having nowadays. And our HODs are said about VLSI. And so many have doubts about this. VLSI means it is a very large scale integrating circuits. And so many companies are manufacturing ICs. It includes like opportunities, ASCII front-end designer, FPGA front-end designer, library developer, and so many. And when we go to salary of this VLSI, we can find that the basic salary is 5 lakh to 10 lakhs per annum. And the second prominent field is embedded systems. What do you mean by embedded systems? Can you unmute and anyone said what do you mean by embedded systems? One person. Am I audible? Hello? Yes, sister, you are audible. Yeah, can you what's your name?
Yeah, tell me, what is your name? No problem. You can say whatever you have the knowledge about embedded systems. Okay, no problem. I think no one can Slide change. get this idea about this. I will explain. Many of us will have mobile phones. ఇంకోటి Nowadays, we can't find a single person without a mobile phone. I hope. Am I correct? I'm absolutely correct. Many of intelligent devices surrounding us are increasing day by day. We can find very easily. So, embedded systems includes these mobiles and these intelligent devices. It includes like board support package engineers, device driver developer, ASCII designer, and we can find that the average salary, that means the basic salary for a average, the first fresher of embedded systems can earn of $39 per hour. In previous, I have said per annum. Now I am saying it is 39.96 per hour. It is in dollar. So we can find how vast it is growing day by day. And the next prominent field is control systems. It is also a very vast field in electronics. Control systems are used to enhance the production. And control systems regulates other devices. So, ECE branch students, like electronic students, have a capability of control all the systems and all devices. And also, we can find so many opportunities in control systems. One thing, do you know that every year 3,000 jobs are available for this control systems engineers? Do you know the basic salary of this control systems engineer? The basic salary is 3 lakhs per annum. I am saying 3 lakhs per annum. It is a basic salary. And one thing, it depends on the knowledge of the student. And the next one is, we can find that robotics. Robotics is leading everywhere. And one should have good automation skills and what robotic skills for entering this field. And for engineers like California, they can earn money of 57% more than national average salary. So nowadays, we are having so many robotics and automation skills. And the next one is artificial intelligence. And we know that AI has sound key choice nowadays. It includes like data scientist, data analytics, and research scientist also. Next, go to Sai, next slide. Hi, hello. A pleasant good morning to one and all. Myself, Purna Chandar, of Electronics and Communication Engineering Department. So today, I'm very glad to have taken a part of this orientation program. May I audible to you? Anyone please respond in the chat box. Yes, bro. ఓకే జస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు ఒక 3 minutes నాకు టైం ఇవ్వండి, నేను మీ లైఫ్ని చేంజ్ చేస్తా అట్లా. ఓకే, మీరు తర్వాత నన్ను అడగవచ్చు. సో ప్లీజ్ బీ పేషెన్స్ అండ్ ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ప్లీజ్. ఓకే, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, ప్లీజ్ బీ పేషెంట్ అండ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, it's my responsibility to share you information regarding career opportunities that you have in ECE, and you have responsibility to know about that opportunities that you have to perform you better in a future. So it will be important to you. Let me introduce the designing field. So you will get in the designing field, but one thing I want to tell MSV, and please go to the designing slide. Okay,
designing slide. Okay, first of all, we require coding skills. Coding is one of the major thing you should have to inculcate, and you have to learn the coding in ECE to get sustained. In the designing field, we get at least basic salary, means starting salary is from 1 lakh per month. I repeat, 1 lakh per month. అంటే స్టార్ట్ అవ్వడమే 1 lakh per month స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు do one thing. We have to have subject knowledge is important more, and we have to have mathematical engineering mathematics అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో, and we have to have coding skills. So one cannot survive in ECE without coding, because the coding is a major part. And so let me take one by one, with this PCB designing, means printer circuit boards designing. Many of the components you look green color లో ఉంటుంది కదా, మీకు చిప్స్ కానీ ఇట్లా కనిపిస్తాయి కదా, దాన్ని PCBs అంటారు. సో ప్రింటర్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ అంటారు దాన్ని. సో ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ గ్యాడ్జెట్స్. డిజైనింగ్ వస్తుంది దీంట్లో, నేను రీసెర్చ్ చెప్పట్లేదు, డిజైన్ చెప్తున్నా. సో డిజైనింగ్ ఫీల్డ్లో మనకు PCB డిజైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి జస్ట్ కోడింగ్ తెలుసుకుంటే మనకు చాలు, అండ్ విత్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ PCB డిజైనింగ్లో. సో మొబైల్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే మిగతా ఏమన్నా సర్క్యూట్స్ డిజైన్ చేయడం కానీ దీంట్లో వస్తాయి. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు VLSI అండ్ IC డిజైనింగ్. మీకు ల్యాబ్లో వస్తుంది, ఐసీస్ అని అవన్నీ చూపిస్తారు, వాటి డిజైనింగ్ కానివ్వండి. అండ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఇంకోటి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే డిజైనింగ్ ఆఫ్ సెన్సార్స్, మీన్స్ ద సెన్సార్స్ we are used, there are n number of sensors that we are used in our daily life, like fingerprint sensor and facial sensor and all those sensors, okay, whatnot. So designing of those sensors and all controlling devices, means we use control devices, nothing but we have to control the devices with using with any media. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ టీవీని కంట్రోల్ చేస్తాం దేంతో, రిమోట్ తోటి అట్లా. సో అవన్నీ డిజైన్ చేయడం అనేది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో వస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదొక ఫీల్డ్ చెప్తాను, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేంటంటే నానో ఎలక్ట్రానిక్ డిజైన్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ నానో ఎలక్ట్రానిక్ ఫీల్డ్, ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ I will proud to be an ECE student, because we are only the people who can control the entire world, and we are the responsible for our technology. That is, in the first place we have nano electronics technology. In this we are design the circuits and all those things at nanoscale level, which is have a wide range of applications in the world, and it has very it is having very demand in the design. ఒకవేళ మీకు చాలా కోడింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ వస్తే నానో ఎలక్ట్రానిక్స్లో డిజైన్లో మీకు డిజైనర్గా చేరాలనుకుంటే మీకు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఈజీగా వచ్చి తీసుకెళ్తారు, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ వాస్ట్ స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట మీకు దీంట్లో. అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్కి వెళ్తాం. మనకు ప్రాసెసర్ తెలుసు, మన మొబైల్స్లో ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఏదో ఒక ప్రాసెసర్ తీసుకుందాం, స్నాప్డ్రాగన్ 750 ప్రాసెసర్ అంటాం. ఆ ప్రాసెసర్ని డిజైన్ చేయడానికి, అంటే టు కంట్రోల్ అవర్ మొబైల్ అండ్ టు కంట్రోల్ ఆల్ ద థింగ్స్, డిజైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డిజైన్ చేసిన తర్వాతనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ రీసెర్చ్ చేస్తారు అనమాట, రీసెర్చ్ చేసి డిజైన్ చేస్తారు, దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనమాట, అది వేరే. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అది మనం ఇస్రోలో యూజ్ చేస్తాం. ఎట్లా అంటే మనం ఒక శాటిలైట్ పైకి పంపిస్తాము, అది ఇమేజెస్ తీస్తుంది, మనకు పంపిస్తుంది. మనకు ఎట్లా తెలియాలి? అండ్ ప్రాసెసర్ అంటే మనకు ఒక ప్రాసెస్ చేసి ఆ ఇమేజెస్ని మనం కనుక్కోవాలి, అండ్ అది ఒక సిగ్నల్స్ని పంపిస్తుంది, ఆ వాయిస్ సిగ్నల్ కానీ ఏదో ఒక సిగ్నల్ని, దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి, దానికి మనకు డిజైన్ కావాలి. సో మనం కనుక సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో మనం ఈగర్గా, అంటే మనం ఎక్కువ వాట్ వి సే అంటే ఎక్కువ మనం దాని మీద గ్రిప్ ఉందనుకో, మనకి ఇస్రోలో మనం జాయిన్ అయిపోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి
బేసిక్ కాంపోనెంట్ డిజైనింగ్ అనమాట. అంటే బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి మనకి, రెసిస్టర్ ఉంటుంది, ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది, అండ్ డయోడ్స్, కెపాసిటెన్స్, రెక్టిఫైయర్స్, ఎల్ఈడీస్, ఆల్ ఇవన్నీ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఇవన్నీ మనకి డిజైన్ చేయడం, నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, డిజైన్ చేయడంలో మనకి చాలా వాస్ట్ స్కోప్ అని ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్, కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్కి వెళ్ళు సాయి వెన్నెల. Yeah. Next వచ్చేసి government job. In our core ECE, we have so many government jobs like GATE, GATE and IES officer and BARC and ISRO, HIA, Indian Navy. So many opportunities we have, but all of this IES is the most top engineering job for ECE students, and they can reach a good position in only 6 to 7 years only. And GATE exam is the one thing. Through this GATE, we can directly recruit to the companies, to these government jobs or to this any private jobs and also. And mostly ఇంకొక 20 minutes. for these Indian Railway, CDAC, ISRO, BARC, these recruitment can be done through UPSC only. Next slide, Sai. And we have career job opportunities in మనకి మంచిగా ఒకటి చెప్తున్నా, మనకి మంచిగా ఈజీగా తక్కువ వర్క్ ఉండాలి, ఎక్కువ పే ఉండాలంటే ఒక్కటే ఒక సెక్టర్ ఉంది, అదేంటంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ అండర్టేకింగ్స్, PSUs అంటారు దీన్ని. సో దీంట్లో మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక్కటే, మనం గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి, మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి. సో దీంట్లో ఏంటంటే 50% ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, 50% ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి చాలా తక్కువ వర్క్ ఉంటుంది, జస్ట్ అట్లీస్ట్ మనం 2 to 3 hours అట్లా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, కానీ రేంజ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, పే మాత్రం. సో దీంట్లో ఎన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి జూనియర్ ఇంజనీర్గా జాబ్స్ ఉంటాయి, అండ్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా, అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్గా, అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్గా మనకి జాబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి, అవి ఎట్లా అంటే కొన్ని కంపెనీస్ నేను నేమ్ చెప్తా, అవి నోట్ చేసుకోండి. అవి మ్యాక్సిమం మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్లో అవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మనకి ఆ కంపెనీస్. దీని యొక్క శాలరీ స్టార్ట్ వచ్చేసి మనకి 60K అంటే 60,000 పర్ మంత్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. నువ్వు జస్ట్ జాయిన్ అవుతే 60,000 ఇచ్చి జాబ్ చేస్తారనమాట. అది మొత్తం 1 lakh వరకు వెళ్తుంది. సో కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ వచ్చేసి DRDO ఉంటుంది, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ దాంట్లో మనం జాబ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ISRO ఉంది, ఇండియన్ స్పేస్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. దీంట్లో మనకి సైంటిస్ట్ C అండ్ సైంటిస్ట్ Dకి పోస్టెస్ ఉంటాయి. దీంట్లో మనకి మ్యాక్సిమం ప్రెస్టేజ్ ఉంటుంది ఎక్కువ. ఓకే, ఐఎమ్ డన్ జాబ్ ఇన్ ISRO, సో అలా ప్రెస్టేజ్ ఉంటుంది. అండ్ చాలా బేసిక్ పే. మనకి ఇండియాలో అట్లీస్ట్ 12 lakhs ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ప్రతి సంవత్సరం మనకి పాస్ అవుతారు. దాంట్లో 3 lakhs ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ వచ్చేసి ECలోనే ఉంటారు. సో దట్ మచ్ ఆఫ్ డిమాండ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ECE. సో దాంట్లో ప్లస్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనకు చాలా ఉంటాయి. కంపెనీస్ నేను కొన్ని ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్న కంపెనీస్ అన్నీ మ్యాక్సిమం ECE కంపెనీసే. మ్యాక్సిమం వేరే వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోదు, మ్యాక్సిమం ECE కంపెనీస్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది. కాకపోతే వీ రిక్వైర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కావాలి దీనికి, చాలా అండ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కావాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇవ్వవా, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఒకసారి. హలో, MSవిన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకే, దీంట్లో నేను ఒక చిన్న పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తాను నేను. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఎర్నింగ్ ఫీల్డ్. దీంట్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఏంటంటే మనకి వీ హ్యావ్ మోర్ వర్క్ బట్ మోర్ బేసిక్ పే. మనకి జాబ్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 50,000 స్టార్ట్ అవుతుంది,
నీ నాలెడ్జ్ని బట్టి అట్లీస్ట్ 1 crore వరకు నీకు 1 crore per month, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ 1 crore per month అంతవరకు ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ మ్యాక్సిమం దీంట్లో టాప్ 4 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటి ఇంటెల్ ఒకటి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెసర్స్. అంటే ఇప్పుడు మన ఇంటెల్ ల్యాప్టాప్ చూస్తాం, దాంట్లో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. అండ్ సర్వర్స్ మనం సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. దాంట్లో ప్రాసెసర్స్ని ఇంటెల్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. దీంట్లో మ్యాక్సిమం అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్టోరేజ్ డివైజెస్, హార్డ్ డిస్క్ కానివ్వండి, అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ ఎస్డి కార్డ్ కానివ్వండి, పెన్ డ్రైవ్స్, అండ్ ఇంటర్నల్ డివైజెస్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ, మన ఫోన్లో ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీస్ కానివ్వండి, చిప్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. సెకండ్ వచ్చేసి క్వాల్కమ్ అంటారు. సార్ ఆల్రెడీ చెప్పాడు మనకి, అదొక వరల్డ్లో సెకండ్ హైయెస్ట్ ఈసీ రిక్రూటర్ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు అవర్ ఇండియా, వీ హ్యావ్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ which will recruit 90% of the peoples from EC. మన ఈసీ పీపుల్లో 90% ఆఫ్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ని బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ హ్యావెల్స్ కూడా. సో వీ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్. మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మనం ఓన్లీ ఇది అయిపోయిన తర్వాతకి ఏం లేవు అనుకోవద్దు. మనకే ఎక్కువ చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మనం అలా చేయాల్సిందంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఓన్లీ we have to have a subject knowledge. Correct, మన subject knowledge రాసుకొని we have to gain subject knowledge, and we have to have coding నేర్చుకోవాలి, and we have to update according to the technology. ఏదైనా టెక్నాలజీ వస్తే దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి, మనం స్కిల్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ మిగతా స్కిల్స్ అనేది సాయి వెనలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. Yeah, one thing, Sai, someone is not unable to join the meet. Please look into it. Some juniors are joined now. Okay, fine. As my friend Purna said about private jobs, we have various opportunities in private sector also, especially for EC students. And we have like Wipro, Reliance, Siemens, Tata Teleservices, LG Electronics, and so many we have in this private sector. And the most prominent private company is Siemens. Siemens is a manufacturing company which includes electronics, electrical, computer engineers also. But it is for only mainly for core ECE students. It is private sector, but it provides a job like security. It's like a government jobs. So the basic salary starts from 50,000 itself. 50,000 to 1 lakh they are paying per fresher. And Tata Teleservices also is a leading company. It includes so many drives various parts of our country, and we can get a job like a network engineers, software engineers, like that. And Wipro is also a leading company. We can have so many placements in our university also. It is a leading company, and it selects candidates with which are from engineering background, mainly BTech, and those with high programming knowledge also. As our friend said, for EC students, coding is also a main part. So students or candidates can get a job through in Wipro through their coding skills also. And we know nowadays LG Electronics are a well-known manufacturing company all over India. This company delivers innovative digital support. Like mainly its focus on entertainment like TVs, etc. And it also providing jobs for so many graduates which are from ECE branch. And the next thing is Micromax. Micromax, it also develops industrial components. Like we will be having so many electronic devices like transistors and so many devices and components we will be having in our electronics department. So these
These components will be delivered by this Wipro company. Uh, these are the opportunities from private sector, and I hope I have made you clear about all the opportunities for EC branch. Thank you. I would like to thank all my fellow juniors for assisting me for business. Thank you. Hi. I'm Ramya Somsetti, and here is my friend Gautami Valigonda. So first, we wholeheartedly welcome you to the 4 years of journey with ECE family. Are you ready to join with us? We want your energy in the form of chats so that we get energy to give our knowledge. That energy till the end of the session. Thank you so much for your responses. And first of all, let me tell you Happy New Year. We are wholeheartedly welcoming you guys to the 4-year journey with ECE family. We are so fortunate and glad to be part with you guys. Okay, now our topic is they will never leave you. So, before that, I am going to ask you question. Just post your answers in the chat box. We feel every time, right, temporary in life. Friends are temporary, happiness is temporary, sad is temporary. We feel, right? Isn't it or not? Do we feel sometimes? Yeah. So, it is so good and fortunate, right, if something is going to be forever with us, so permanent. How fortunate we are if something is going to be fortunate. Yeah, it's going to be fortunate. So, here in our ECE, there are some things which never leave us. Yes. Similarly, in our life, in the 4 years of journey of BTech, we have few subjects that won't never leave us. They will follow us till 4 years, and also if you take a core job, it will follow in that also. So let us look into those subjects. Next slide, Sai. Yes, here is a list of subjects. So don't think that I'm going to explain all these subjects here. I'm just showing you the important subjects. Here is network theory, DEC, electronic device and circuits. These are all the list of subjects. So let us look into that. The first one is network theory. Next slide, Sai. Yes. So basically, for EEE people and EC people, we have this network theory, and they will teach you as a BEE, basic electronics and basic electronics. So don't think that the name itself is a theory that so it will be boring. It won't be boring at all. It is like an analysis. So we EC people call it as network analysis, not network theory. అక్క ఏంటక్క ఇక్కడ కూడా సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నావు, ఇప్పటి వరకు అందరు చెప్తారు అనుకోకండి. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ దట్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సో యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. సో ఈ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ లో యూ విల్ బి డీలింగ్ విత్ మెయిన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ అండ్ ఇండక్టర్. ఇవి మీరు కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మీరు వాటితో ఆడుకోవచ్చు, లేదా అంటే అవి మీతో ఆడుకుంటాయి. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ థియరమ్స్ అండ్ lot of subject on that. So, and finally you will be finding some current flowing through a branch or voltage across a resistor. This is what network analysis deals with. Okay, and so be careful with this subject. And here comes the next subject, DEC. మనకి ఏదైనా స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు లైక్ వి ఫీల్ అబ్బా ఎన్ని వొకాబులరీ, గ్రామర్ అవన్నీ చూసుకోవాలి అని మనం అనుకుంటాం. కానీ ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఓన్లీ 2 నెంబర్స్ ఉంటే, ఆ 2 నెంబర్స్ తోనే హోల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఎంత బాగుంటది. ఇట్స్ సో ఈజీ టు లెర్న్. అబ్బా 2ఏ కదా అన్నట్టు ఉంటది. సో అలాంటి సబ్జెక్ట్, కొత్త సబ్జెక్ట్, ఎంత ఎంజాయ్ చేసే సబ్జెక్ట్ మనకు డిఈసి, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. డిఈసి మొత్తం just 2 numbers, 0 and 1. DC all about 0 and 1. ఆల్రెడీ మీకు స్టార్ట్ అయింది డిఈసి కదా.
మీకు స్టార్ట్ అయింది కదా డిఈసి? అయింది అక్క. Okay. DEC is all about binary numbers, that is 0 and 1, and we all gates, logic gates, తర్వాత sequential circuits, combination logic circuits. DEC మొత్తం ఇవి డీల్ చేస్తుంది. DEC చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం బేసిక్స్ నుండి నీట్ గా కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటాం. ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వి లెర్న్ అబౌట్ నెంబర్ సిస్టమ్. లైక్ మనము ఒక కొత్త చిన్నప్పుడు ఎలా నేర్చుకున్నామో డిఈసి అలాంటి సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటది. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ పాయింట్ దట్ యూ విల్ బి ఇన్ లవ్ విత్ డిఈసి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్, బికాస్ వీ లెర్న్డ్ ఇట్, వీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్, వీ లవ్ డిఈసి ఆల్ ఆఫ్ us, and I'm sure that you people also in love with DEC. It's so easy. You'll play with life లో కూడా అన్ని లాజిక్ సర్క్యూట్స్ వేసుకొని లైఫ్ ని డీల్ చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు కంపల్సరీ వస్తుంది. Okay, I have a question for you. With whom you are spending most of the time in this lockdown? You can open up your mic or mobile phone. Give the answer. Yes, exactly. Yes, mobile phone. I mean smartphone and laptop. అది లేకపోతే ఇంకా మనం బతకలేం, అంతే కదా? So imagine a day that you have your mobile phone with you but you can't charge, the battery is dead. Can you imagine such a day? No, it's No. danger. ఫోన్ ఉండి ఛార్జింగ్ లేకపోతే ఎలా అసలు అనుకుంటా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు చార్జ్ మొబైల్ Yes, Ramya. Yes, Ramya, it's the And you need a application power of EDC, right? Yes, that here comes the EDC into picture, electronic devices and circuits. Sir already చెప్పారు కదా semiconductor devices అని. So in these electronic devices and circuits, you will learn about transistors and diodes, FETs, MOSFETs, bipolar transistor and devices. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న అన్నది మొత్తం ఈ ఈడిసిలో ఉంటది. యుల్ ఎంజాయ్ ది సబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీల్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అండ్ సిస్టమ్స్ and how your mobile is getting charged, how AC power is converting to DC power. All this involves in EDC. And next is signals and systems. Yeah. Before I'm gonna tell you something about signals and system, let me ask you a few questions. Morning, my friend class ki raagane, she'll wave her hand, right? Or his. చెప్తారు కదా మీ ఫ్రెండ్స్, చేతి ఊపుతారా క్లాస్ కి రాగానే, లేకపోతే మెస్కి వెళ్తుంటే గానీ, ఈవినింగ్ గ్రౌండ్ లో అయినా. మార్నింగ్ క్లాస్ కి రాగానే, మార్నింగ్ మెస్కి వెళ్తుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ వేవ్ చేస్తారా హ్యాండ్? చేస్తారు. వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్? కూడా చేతు వేవ్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థమైద్ది? మార్నింగ్ హాయ్ అని చెప్తున్నారు. మార్నింగ్ హాయ్ చెప్తారు కదా. అదే ఈవినింగ్ క్లాస్ నుండి వెళ్ళిపోతుంటే మీ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ హ్యాండ్ వేవ్ చేస్తారు, మీకు ఏం అర్థమైద్ది అప్పుడు? బాయ్ అని. అంటే మీ ఫ్రెండ్ నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కన్వే చేస్తుంది కదా. మార్నింగ్ హ్యాండ్ వేవ్ చేస్తే హాయ్ అని, ఈవినింగ్ హ్యాండ్ వేవ్ చేస్తే బాయ్ అని. ఇన్ ద సేమ్ వే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేస్తుందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇస్ సింప్లీ ఎ సిగ్నల్. క్యారింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ విత్ యూ గైస్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ గైస్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ my voice into electric signal and then into voice to reach up to you. So this conversion of my voice and letting it to reach you is something called system. Information మనం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నామన్నా, వీడియో కాల్స్ చేసుకుంటున్నామన్నా, everything is linked up with signals and system. Signals and system is very not clear. Is my voice is clear right now? Hello? Yes, Akka. Signals and system is very easy subject. అందరూ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ టఫ్ అని అంటారు, బట్ ఇట్స్ మాకు మేము చదువుకున్నప్పుడు అయితే చదువుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ సెమ్ లో, బట్ మాకు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఏవైనా వి ఎంజాయ్ దాట్. మీరు కూడా
ఎంజాయ్ చేస్తారు. సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టంలో ఏం ఉండదు పెద్దగా. సిగ్నల్స్ గురించి ఉంటుంది, వాటి అనాలిసిస్ ఉంటుంది, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉంటుంది. యూ విల్ బి ఎంజాయింగ్ ద సబ్జెక్ట్. సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ హార్డ్ అని చెప్పినా మీరు నమ్మొద్దు, బికాస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ లాజికల్. యూ విల్ బి ఇన్ లవ్ విత్ దోస్ సబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Next slide. Okay, here comes our next subject. Can you guess that? Right from childhood you are learning that. Can anyone guess that subject? Math. Yes, exactly. Sai, next slide. Yes, నేను మ్యాథ్స్ గురించి ఎక్కువ ఏం చెప్పను, ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి 1 2 3 నేర్చుకుంటున్నాం మొత్తం ఇప్పటి వరకు మ్యాథ్స్. అలాగే మనం బీటెక్ కానీ ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా నువ్వు మ్యాథ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మ్యాథ్స్లో మనం డీల్ చేయాల్సిందే. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ లైఫ్లో మనకి మ్యాథ్స్ ఉంటూనే ఉంటుంది. సో మ్యాథ్స్ ఇంటర్కనెక్ట్స్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్. సో ఇన్ బీటెక్ మ్యాథమెటిక్స్ you're going to learn linear algebra, calculus, complex analysis and transform calculus, all these subjects in each semester. So follow these maths very clearly so that you can get grip on core subjects also, because మనకి మ్యాథ్స్ లో కొన్ని ఉంటాయి లైక్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని, లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని. ఇవి మ్యాథ్స్ తోనే కాదు మన కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా వస్తాయి. సో లెర్న్ ఇట్ క్లియర్లీ అండ్ గేట్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కోడింగ్, C and Java. Sai, next slide please. Yeah, 1 minute. Laptop కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం. Okay, so nothing wrong with that slide లో కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ C and Java ఉంటుంది. కోడింగ్ మనకి మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ హార్డ్వేర్ కదా, సో కోడింగ్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ సంథింగ్. ఈసీకి సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ఏదైనా ఓకే అవుతుంది అని వచ్చి ఉంటారు మీరు. సో ఏదైనా ఒక్క దాంట్లోనే ఉంటే బెటర్, ఎందుకంటే ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ సైడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జంప్ ఇన్ విత్ బోత్ ఫీట్, ఎల్స్ డోంట్. అటు సైడ్ కొంచెం ఇటు సైడ్ కొంచెం పోతే మనం టైం మేనేజ్ చేయలేము. సో అయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ కోడింగ్. దాట్స్ అబౌట్ ద లాస్ట్ టాపిక్. నౌ హియర్ ద న్యూ థింగ్ ఈజ్ మైల్స్ టు గో బిఫోర్ యూ స్లీప్. ఇది మీరు ఎక్కడో వినే ఉంటారు కదా, P1 ఇంగ్లీష్లో. సో ఒక రైటర్, ఆథర్ ఆర్ పోయట్ ఐ కెన్ సే, ఒక ఫారెస్ట్ దగ్గర ఆగి దాని బ్యూటీని చూసుకుంటూ అక్కడే ఆగిపోతాడు. మళ్ళీ అతడు జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడికో దూరం వెళ్ళాలని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాడు అన్నట్టు. సో ద సేమ్ వే బీటెక్ తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది. సో బీటెక్తోనే ఆగిపోద్దు మీరు. సో ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. హయ్యర్ స్టడీస్, సో మైల్స్ టు గో బిఫోర్ యూ స్లీప్ జనరలీ కన్వేస్ హయ్యర్ స్టడీస్. హయ్యర్ స్టడీస్లో ఏముంటాయి? మాస్టర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రేజ్ అవుతుంది. ఆ డౌట్ నేను ప్రిడిక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో పెట్టిన. సో దిస్ ఈజ్ ద డౌట్ యూ గాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ కదా. అంటే ఇప్పుడు ఎంటెక్, ఎంఈ, ఎంఎస్ ఆర్ బోత్ ద సేమ్ ఆర్ ఆల్ ద 3 సేమ్? నో, హూ సెడ్ వి ఆర్? ఎంటెక్ గాయ్ ఇక్కడ చిల్లుండు, ఎంఈ గాయ్ కొంచెం ఏజ్డ్, ఎంఎస్ గాయ్కి మొత్తం ఏరే లేదు. సో అక్కడ ఆ క్లిప్ ఆర్ట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసామనేది మీకు వచ్చే స్లైడ్స్లో తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ 3 సేమ్ కాదు బేసిక్గా, దీస్ 3 ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఆ డిఫరెన్స్ని నేను ఈ సిమ్ కార్డ్ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తా. మీకు సిమ్ అనేది అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, అండ్ 2G, 3G, 4G అనేది కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు క్లాసిఫై దెమ్ అనేది వీ విల్ సీ ఇన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. సో కాన్సన్ట్రేట్. ఇక్కడ 2G, 3G అనేవి టెక్నాలజీస్ మీకు తెలుసు కదా. 2Gలో GPRS, 3Gలో EDG, 4Gలో వోల్ట్ ఉంటుంది. సో బట్ ఇవన్నిటికీ బేస్ ఏంటి? ఒక్కసారి మీరు థింక్ చేస్తే మీకు వచ్చేది ఏంటంటే వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్.
సో వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్లోనే ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఆ బేస్ థింగ్ ఉంది చూసారా, దట్ విల్ బీ కాల్డ్ ఇంజనీరింగ్. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ బిట్వీన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు ఒక వన్ గ్రేట్ ప్రొఫెసర్ టోల్డ్ సమ్ కోట్. ఏమని చెప్పిండంటే టెక్నాలజీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎక్కువ చేంజ్ కాదు. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఆర్ యూ క్లియర్? ఆర్ యూ క్లియర్? క్యాన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ విత్ సమ్ థమ్స్ అప్? ఎస్ బ్రో. ఎస్ అన్న క్లియర్. Yes, bro. యా, ఇప్పుడు మూడింటిని క్లాసిఫై చేసినాం కదా, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. సారీ, మూడింటిని చేయలే, రెండే చేసినాం. లాస్ట్ది మాస్టర్స్ ఇన్ సైన్స్. మాస్టర్స్ ఇన్ సైన్స్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా ఒక మిత్ ఉంటుంది. ఏంటిదంటే ఇండియాలో చేస్తే ఎంటెక్ అంటారు, ఫారెన్లో చేస్తే ఎంఎస్ అంటారు. దట్స్ నాట్ ట్రూ, దట్స్ మిత్. సో వాట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్, ఎంఎస్ అనేది బేసికల్గా రిలేటెడ్ టు రీసెర్చ్ అన్నట్టు. అంటే బేసిక్గా ఎవరైనా పిహెచ్డి చేయాలంటే వాళ్ళు ఎంఎస్ చేసి పిహెచ్డికి వెళ్తారు. సో వీల్ నో ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ ఈజ్ ఎంఎస్. ఫస్ట్ లెట్స్ నో అబౌట్ ఎంటెక్ ఇన్ డీటెయిల్. ఎంటెక్ అంటే బేసికల్గా ఈసీలో ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ అన్నట్టు. ఒకే సబ్జెక్ట్ని 2 years చదువుతాం. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ వన్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎనీ బ్రాంచ్. ఓకే, దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎంటెక్ ఓన్లీ ఈసీ స్ట్రీమే కాకుండా వేరే స్ట్రీమ్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. బట్ అట్లా చేయాలంటే ఆ కోర్స్ మనకు అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు నేను ఈసీ, ఐ వాంట్ టు డూ ఎంటెక్ ఇన్ సిఎస్సి రిలేటెడ్ స్ట్రీమ్. సో నాకు ఆ స్ట్రీమ్ అనేది అర్థమైతే ఓకే, నేను ఆ స్ట్రీమ్లో ఎంటెక్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడు అదే మెకానికల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు మెకానికల్. సో అదొక్కటే డిఫికల్టీ అన్నట్టు. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ ఫీల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కోర్స్, యూ క్యాన్ గో ఇంటూ ఎనీ స్ట్రీమ్. దెర్ ఈజ్ నో రెస్ట్రిక్షన్. బట్ ఎంటెక్ చేయాలంటే గేట్ రాయాలి. ఈసీకి వస్తే గేట్ అనేవాడు ఫ్రీక్వెంట్గా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు హైలైట్ దట్ అగైన్. ఎవ్రీడే ఒక 5 to 6 times గేట్ ర్యాంక్స్, ఈసీలా ర్యాంక్స్ వచ్చిన గేట్ అనేది వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో గేట్ రాసి బేసిక్గా ఎంటెక్ చేస్తారు. నో నీడ్ టు హైలైట్ ఇట్ అగైన్. మాస్టర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, ఎంఈ, దిస్ ఈజ్ అ 2 years కోర్స్. ఈ 2 years కోర్స్లో మనం ఏం చదువుతామంటే ఇప్పుడు బీటెక్లో చదివిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని 2 yearsలో మళ్ళీ ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుతాం అన్నట్టు. సో అది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ బ్రాంచ్ రాదర్ దాన్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ బ్రాంచ్. దీనికి కూడా గేట్ అండ్ ఏవైనా యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళ యూనిక్ ఎగ్జామ్స్ పెడతాయి. సో దాన్ని క్లియర్ చేసి ఎంఈ చేయొచ్చు. అండ్ నౌ ఎంఎస్. ఈ రెడ్ కలర్లో ఒక లైన్ ఉంది చూసారా, ఎంఎస్సి అండ్ ఎంఎస్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఎంఎస్సి అనేది మీరు గవర్నమెంట్ టీచర్స్ దగ్గర చూసి ఉండొచ్చు. టీచర్ నేమ్ ఎంఎస్సి, ఎంఈడి, ఎల్సిడి, ఎల్ఈడి అని ఇట్లా ఉంటాయి కదా. సో దాంట్లో ఎంఎస్సి అని కూడా చూసి ఉండొచ్చు. ఎంఎస్సి అంటే మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్, ఎంఎస్ అంటే మాస్టర్స్ ఇన్ సైన్స్. బోత్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ యాక్చువల్లీ. యూ క్యాన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఆన్ గూగుల్, యూ విల్ నో మోర్. అయితే ఈ ఎంఎస్కి కూడా గేట్, సిఎస్ఐఆర్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఎగ్జామ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసి వెళ్ళొచ్చు. కానీ అబ్రాడ్లో చేయాలంటే అబ్రాడ్లో హైలైట్ ఏంటంటే అక్కడ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉండదు, బేసిక్గా ఎవరైనా చేయొచ్చు. బట్ అబ్రాడ్లో చేయాలంటే మనకి ఇంగ్లీష్ రావాలి కదా. ఆ ఇంగ్లీష్ యూ నీడ్ టు క్లియర్ జిఆర్ఈ ఆర్ ఐఎల్స్ ఆర్ టోఫెల్ టు డూ ఎంఎస్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్. So yeah, that's all I wanted to say. Next will be very interesting thing, easy in our campus. Over to Sai and Purnima. ఓకే, సో ఇప్పుడు లొకేషన్ తెలిసింది. ఓకే, మనకంటూ ఒక బ్లాక్ ఉంది. సో మనం దాన్ని సిఎస్సి వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం, ట్రిపుల్ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మన ఫ్యాకల్టీ దగ్గరికి వస్తాం. సో మనము స్ట్రెంత్ ఎక్కువనే కదా. మా దాంట్లో అయితే మేము 160+ ఉన్నాం స్టూడెంట్స్. మీ దాంట్లోనేమో సమ్ 240 ఎంత ఉన్నారు మీ దాంట్లో స్ట్రెంత్ ఈసీ వాళ్ళు? 300+.
300+ ఉన్నారా? ఓకే, మీరు అంతమంది ఉన్నప్పుడు మరి మీకు చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి కదా. సో అదే అన్నారు అన్నట్టు ఇప్పుడు సార్ మనము రిక్రూట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నామని. సో ఓకే, ఇప్పుడు మన ఫ్యాకల్టీ 17 అని చెప్పేశారు, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్స్ 10 అని చెప్పారు. సో అదంతా సార్ చెప్పారు కాబట్టి మనము ఆ స్ట్రెంత్ గురించి మనకు అవసరం లేదు. సో ఫ్యాకల్టీకి వస్తే ఏంటిదనంటే మన ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు వెల్ క్వాలిఫైడ్ అన్నట్టు, చాలా డిసిప్లైన్డ్ ఉంటారు, చాలా వెల్ క్వాలిఫైడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డన్ దేర్ ఎంటెక్ ఫ్రమ్ ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీస్, ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నుంచి చేశారు. సో వాళ్ళందరూ వెల్ క్వాలిఫైడ్, వెల్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ అన్నట్టు ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు. సో ద కామన్ థింగ్ మన ఫ్యాకల్టీ గురించి నేను చెప్పాల్సింది ఏంటిదనంటే, మన ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు కామన్ గా అందరికి ఉన్న ఒకే ఒక అంటే ఒకటి కాదు 2-3 ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏంటి అంటే అది అందరూ నోట్స్ ఇస్తారు మనకు. వేరే ఫ్యాకల్టీ వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వరు నోట్స్, బట్ మన ఫ్యాకల్టీ మాత్రం మన డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి డీటెయిల్డ్ నోట్స్ ఇస్తారు ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీ. ఇంకొక థింగ్ ఏంటిదంటే ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ తీసుకుంటారు. ఎందుకు ఆ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ అని అంటే మన ఫ్యాకల్టీ బియాండ్ కరిక్యులం టీచ్ చేస్తారు. బియాండ్ కరిక్యులం అంటే ఏంటిది? మన బియాండ్ కరిక్యులం అంటే దే ట్రై టు టీచ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ గేట్ లెవెల్ చెప్పాలనుకుంటారు. సో గేట్ లెవెల్ చెప్పడానికి మనకు టైం సరిపోదు కాబట్టి దే విల్ టేక్ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్. ఓకేనా? అది మన ఫ్యాకల్టీ యొక్క కామన్ సిమిలారిటీస్ అన్నట్టు. సో ల్యాబ్ అసిస్టెంట్స్ వర్ ఆల్సో గుడ్. మన దాంట్లో అందరూ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్స్ మాక్సిమం అందరు బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దే హ్యావ్ ఆల్సో వెల్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళకు కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. వాళ్ళు ల్యాబ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికైనా దేనికైనా వాళ్ళకు కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. యూ క్యాన్ విజిట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ డ్యూరింగ్ టెక్ ఫెస్ట్ లో అయితే మీరు ప్రతి ల్యాబ్ చూడొచ్చు, ప్రతి దాంట్లో పోవచ్చు. సో అది ల్యాబ్స్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా ల్యాబ్స్ గురించి, ఫ్యాకల్టీ గురించి అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ గురించి విందాం. సాయి కంటిన్యూ. హలో గాయస్, మై సెల్ఫ్ ఎంఎస్ సాయి, మీ సీనియర్ సెకండ్ ఇయర్. అరే ఇక అప్పటి నుండి ఏంద్రా అసలు ఈడీసీ అంటారు, డిఈసీ అంటారు, ఎస్ఎస్ అంటారు, జాబ్స్ అంటారు, కెరీర్ అంటారు, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, అసలు ఇంకా ఏంది మనకు అసలు ఇక ఈవెంట్సే ఉండవా? ఈసీ అంటే మొత్తం ఇక చదువుకోవడమేనా అని ఇప్పటిదాకా మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు. అందుకే నీ ఈవెంట్స్ గురించి చెప్పడానికే ఇప్పుడు వచ్చిన. ఏంటంటే బేసికల్గా ఈసీ అంటే ఓన్లీ చదువు ఒకటే ఉండదు, మొత్తం ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, కల్చరల్స్ ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, మొత్తం A to Z అన్నీ ఉంటాయి మన ఈసీలా. ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని గురించి చూసుకుందాం. ఏంటంటే టెక్ ఫెస్ట్ ఈవెంట్స్ అనమాట. టెక్ ఫెస్ట్ ఈవెంట్స్ లా మన హైలైట్, టెక్ ఫెస్ట్ ఈవెంట్స్ లో మస్తు ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. కాకపోతే వాటిలో హైలైటెడ్ ఈవెంట్స్ ఏంటంటే లైన్ ఫాలో రోబో అండ్ రోబో రేస్ అనమాట. ఈ లైన్ ఫాలో రోబో ఏంటంటే బేసికల్ గా ఈ సెన్సార్స్ తో పనిచేస్తుంది అనమాట. బ్లాక్ లైన్ ఉంటుంది, బ్లాక్ లైన్ ఎట్టు ఉంటే అది ఫాలో అవుతుంది. వాళ్ళ సర్క్యూట్ ఇస్తారు, ఆ సర్క్యూట్ ని బట్టి మనం డిజైన్ తయారు చేయాలి. సో అది మన సీనియర్స్ మనకు నేర్పిస్తారు అనమాట. మా సీనియర్స్ మాకు నేర్పించారు, మేము మీకు నేర్పిస్తాం అన్నట్టు దాని గురించి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా రోబో రేస్ అనమాట. రోబో రేస్ అంటే బేసికల్ ఏంటంటే నార్మల్ గా మనకు ఎక్విప్మెంట్ అన్ని ఇస్తారు. సో మనం దాంతో ఒక కార్ లాంటివి తయారు చేస్తాం, దాంతో రేస్ ఉంటుంది. సో ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్తే వాళ్ళు విన్, అదొకటి అనమాట. అండ్ ఈ లైన్ ఫాలో రోబో గురించి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మన ఈసీ రోబోట్ అంటే మేమే ఇప్పుడు మా లాస్ట్ ఇయర్ మేము లైన్ ఫాలో రోబోట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసాం అన్నమాట. ఏం లేదు, జస్ట్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం రోబో సినిమా వేసి అబ్బో రోబో ఎలా వెళ్తుంది రాని రోబో అంటే వాటికి ప్రోగ్రామ్ చేస్తే జరిగింది అని. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం చేస్తాం అనమాట. ఒక లైన్ ని చూసుకుంటూ ఒక రోబో అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు. మనం ఇచ్చి అంటే ఇప్పుడు జనరల్ ఒక థింగ్ మనం చెప్పినట్టు ఎట్లుంటుంది చెప్పండి, అది కోడింగ్ లో. సో లైన్ ఫాలో రోబోట్ అంటే ఇక అది బాగుంటుంది. ఆ ఈవెంట్ మీరు చూస్తే ఇక ఆగమవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకటి మాట్లాడాను కదా, వాడు నేను ఇంకా మా ఫ్రెండ్ మేమే అనమాట లాస్ట్ టైం విన్నర్స్ దానికి లైన్ ఫాలో రోబోకి. అయితే ఇంకా దాన్ని ఏమైందంటే మా సీనియర్స్ ఉన్నారనమాట, ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ 4th అనమాట. వాళ్ళు ఐఐటి హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు మన కాలేజ్ తయారు చేసిన లైన్ ఫాలో రోబోకి ఫస్ట్ వచ్చింది అనమాట, ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ఐఐటి హైదరాబాద్. అట్లనే ఇంకా వేరే యూనివర్సిటీలో కూడా చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అనమాట మన లైన్ ఫాలో రోబోకి, అంటే మన సీనియర్స్ తయారు చేశారు కాబట్టి. ఇక అట్లా ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు అనమాట టెక్ ఫెస్ట్ కి. మీరు చూసే ఉంటారు లాస్ట్ టైం టెక్ ఫెస్ట్ కి ఈసీ బ్లాక్ వచ్చి ప్రాజెక్ట్స్ చూసిరా అందరూ? ఒకసారి
చూసిరా దాంట్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని మన వాళ్ళు చాలా బాగా తయారు చేశారు అనమాట. చాలా వాటికి ప్రైజెస్ వచ్చినాయి అనమాట. ఇంజనీరింగ్ డే రోజు ఉన్నారా? ఉన్నామన్నా. ఇంజనీరింగ్ డే రోజు మనకు చైన్ ఫార్మేషన్ అయింది, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అయినాయి, డాన్సెస్ అయినాయి, అవన్నీ చూసిరా? ఇగో ఇక్కడ ఫోటో కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ మీద, ఇక్కడ మన సర్క్యూట్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, ఇండక్టర్ ఉంది, బ్యాటరీ ఉంది, స్విచ్ ఉంది. సో ఇది మన సర్క్యూట్ అన్నమాట. అది ఇంజనీరింగ్ రోజు చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇక ఊకే రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకోవడమే లేకపోతే లైబ్రరీలో కూర్చొని చదువుకోవడమే కాదు, మన వాళ్ళు ఇట్లాంటివి కూడా చేస్తారు అనమాట గ్రౌండ్కి వచ్చి. ఇంజనీరింగ్ డే బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఒక క్వశ్చన్, ఇంజనీరింగ్ డే ఎప్పుడో తెలుసా మీకు? విశ్వేశ్వరయ్య సార్ బర్త్డే. డేట్ సాయి చెప్తాడు ఇప్పుడు. సెప్టెంబర్ 15th రా. గుర్తుపెట్టుకున్నారు. గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఈ ఇయర్ నుంచి మీరే చేస్తారు ఇక అది. నెక్స్ట్ లేదు చైతన్య. ఓకే, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా అట్లనే మన ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఒకటి అయింది అనమాట. ఈసీ ఇది చూసిరా అందరు? ఆర్ట్ గ్యాలరీ చూడరు మన వాళ్ళు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏ ఆర్ట్ గ్యాలరీ, ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళు చేసిన ఆర్ట్ గ్యాలరీకి ప్రైజ్ ఇవ్వాలి అన్నట్టు మన ఈసీ వాళ్ళు చేసిన ఆర్ట్ గ్యాలరీకి ప్రైజ్ వచ్చింది. అట్లనే మన వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు కూడా ఉంటారు అనమాట. ఈసీలా చదువుకునేటోళ్ళు కాదు, గేమ్స్ ఆడతారు, ఆర్టిస్టులు ఉంటారు, అందులో ఉంటారు. పక్కన మీకు కబడ్డీ టీం కనిపిస్తుందా? మొన్న బ్రాంచ్ గేమ్స్ పెట్టినప్పుడు ఈసీఏ ఫస్ట్ అనమాట కబడ్డీలో. ఈసీఏ ఫస్ట్. అట్లనే ఇంకేందంటే అసలు గేమ్స్ ఇంకా అవుతుంటే ఆపేసారు. మన కోవిడ్ వచ్చింది కాబట్టి హాలిడేస్ వచ్చి, లేకపోతే ఇంకా వేరే గేమ్స్ లో కూడా మన వాళ్ళు వచ్చేటోళ్ళు. లైక్ టేబుల్ టెన్నిస్ లో మన వాళ్ళు వచ్చేటోళ్ళు. నెక్స్ట్ ఇంకా అట్లా గేమ్స్ అనమాట. ఖోఖో ఉంది, అన్ని మన వాళ్ళకి ఇంకా చాలా ప్రైజెస్ వచ్చాయి అనమాట. గర్ల్స్ క్రికెట్ టీమ్ రన్నర్ అప్స్ అనమాట అలా. ఇంకా సో ఇట్లా అప్పటి నుంచి మంచిగా చెప్పారు అన్ని. ఏంటివి చదువుకోవడం చెప్పిరు, గేమ్ ఇంకేంటి సబ్జెక్ట్స్ చెప్పిరు, ఇట్లుండాలి, జాబ్స్ తెచ్చుకోవాలి, అవన్నీ చెప్పిరు. ఈజీలా ఓన్లీ జాబ్సే కాదు, చదివే కాదు, గేమ్స్ ఉంటాయి, ఆర్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎంతమంది ఆడతారు ఇక్కడ స్పోర్ట్స్? అయ్యో, ఎవరు ఆడరా స్పోర్ట్స్? ఆడారు ఎవరు? అందరు ఇట్లా కొన్ని అయితే మస్తు ఆడతా. మీరు ఛాన్స్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడే ఆడతా ఇక్కడ. అరే నువ్వు మ్యూట్ చేసుకో. అరే వికాస్ గా స్పోర్ట్స్ మస్తు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అనమాట స్పోర్ట్స్ లో కూడా. అదే కాదు, క్రికెట్ లో కావచ్చు, ఖోఖోలో కావచ్చు, వాలీబాల్ కావచ్చు, ఫుట్బాల్ కావచ్చు. పబ్జి ఆడతాడంట మనోడు. పబ్జి కూడా పెడదాం. పబ్జి కూడా అన్ని పెడదాం. మీరు ఏదంటే అది, ఏ స్పోర్ట్ అంటే ఆ స్పోర్ట్ పెడదాం. అన్ని మంచి రానిద్దాం. అవునవును, టెక్ ఫెస్ట్ కి పబ్జి కూడా ఈవెంట్ అయిందిరా. అయింది, పబ్జి ఈవెంట్ కూడా అయింది టెక్ ఫెస్ట్ కి. సో అదనమాట. అప్పటి నుంచి చదువు అని చెప్తున్నాను. అసలు ఈవెంట్స్ వస్తలేవు అని వెయిట్ చేసిరు కదా. ఇగో ఇవే మన ఈవెంట్స్ అనమాట అన్ని. ఇంతేనా అన్న ఈవెంట్స్? ఇంకా లేవా? ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్, కామన్ ఈవెంట్స్. యాక్చువల్ గా ఇవి కామన్ ఈవెంట్స్. ఇంకా మీకు ఫ్రెషర్స్ పెట్టలేదు కదా. మీకు ఫ్రెషర్స్ పెడితే మీకు అసలు ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈజీలు ఏముంటుంది, ఆ ఫ్లాష్ మాబ్ ఏంటిది, డాన్స్లు ఏంటివి, పాటలు ఏంటివి అన్ని తెలుస్తాయి మీకు. ఫ్రెషర్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలియదు. అసలు ఫ్రెషర్స్ కి ఫ్యాషన్ వాక్ ఉంటది అనమాట. ఫ్యాషన్ షో ఉంటది, ఫ్యాషన్ ఫ్రెండ్స్ అని మస్తు ఉంటది. అది ఇంకా మీరు చూడలేదు ఫ్రెషర్స్. మా సీనియర్స్ మాకు ఇచ్చారు కాబట్టి మాకు తెలిసి ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎట్లుంటాయి అని చెప్పి. ఇప్పుడు అన్ని ఈవెంట్స్ ఇచ్చి పెడితే అసలు టైం కూడా సరిపోదు. అన్ని మస్తు ఈవెంట్స్ అయినాయి మాకు. టెక్ ఫెస్ట్ కి మన ఇంకా టెక్ హంట్ అని ఒకటి పెట్టి ఈసీ బ్రాంచ్ వాళ్ళు, ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళు పెట్టలేదు టెక్ హంట్ అనేసి. సో చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఇంకా ముందు నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు. హైలైట్ ఈవెంట్స్ మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినాం. ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు నెక్స్ట్ E3 E2 సెకండ్ ఇయర్ కన్నా థర్డ్ ఇయర్ కన్నా లోపల మళ్ళీ టెక్ ఫెస్ట్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు మీకే తెలిసి వస్తుంది ఏంది అసలు ఈవెంట్స్ అంటే ఏంది. అరే టెక్ ఫెస్ట్ లో కోర్ టీమ్ లో 150 మెంబర్స్ ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్. అందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక 90 మెంబర్స్ దాకా ఈసీ వాళ్ళే ఉంటారు. మన వాళ్ళే ఉంటారు ఎప్పుడైనా. సరే ఈసీ లాస్ట్ టైం మన సీనియర్స్, మన E3 అన్నయ్యలే మెయిన్ లీడ్ తీసుకున్నారు ఈవెంట్. ఇప్పుడు మన హీరో నిఖిల్ వచ్చింది కదా, మన వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. అంతే, మన వాళ్ళు అన్నిట్లో ఉంటారు అనమాట. ఒక చదువుకోవడమే కాదు. తీసుకురండి అన్న. తీసుకొద్దాం. ఎటు పోతుందో ఎక్కువ ప్రభాస్ ఇన్నే ఉంటాడు. తీసుకొద్దాం.
ఓకే, ఇప్పుడు మేమంతా చెప్పినాం కదా, మా పార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇట్లా సిలబస్ ఉంటది, ఇట్లా అది ఉంటది, ఇది ఉంటది, ఫ్యాకల్టీ ఎట్లా, ఈవెంట్స్ ఎట్లా, ఇవన్నీ చెప్పినాం కాబట్టి ఫస్ట్ మీరేం చేయాలంటే మీరు యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి బ్రాంచ్ ని. నాకు తెలిసి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి పెట్టుకొని ఉంటారు. ఇంకా సో అప్పుడు ఏంటిదంటే ఏ బ్రాంచ్ తీసుకోవాలన్నట్టుగా రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడేమో మీకు వచ్చిన బ్రాంచ్ గురించి రీసెర్చ్ చేయాలి. సో నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే, ఒక ఇంజనీర్ నేమ్ చెప్పండి ఫ్రమ్ ఈసీఈ బ్యాక్గ్రౌండ్. జనరల్ గా ఇంజనీర్ అన్నతో చాలా మంది గుర్తుకొచ్చేది మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, బట్ హీస్ ఫ్రమ్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్. సో అట్లే మన ఈసీ బ్రాంచ్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఇంజనీర్స్, ఎవరు అంటే ఎవరు అంత హైలైట్ ఉన్న వాళ్ళు, సో అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి మీరు రీసెర్చ్ చేయాలన్నట్టు. సో అదంతా అయిపోయింది. సో మన కాలేజ్ లో ఎట్లా ఉంటది ఈసీఈ, ఇంకా ఏమైనా తెలుసుకోవాలని అంటే మీరు ఎడ్యుకేటివ్ వెబ్సైట్ లో ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఈసీఈ తీసుకుంటే మీకు అక్కడ మన ఫ్యాకల్టీ గురించి అర్థం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ RGUBAA అని ఉంది కదా, ఆ వెబ్సైట్ లో చూసినా మనకు వెబ్సైట్ మన క్యాంపస్ లో ఈసీఈ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో నేను అల్యూమినై గురించి ఒక ఇద్దరు గురించి చెప్తాను. సో అల్యూమినై అంటే తెలుసు కదా, పాస్డ్ అవుట్ అయిపోయిన వాళ్ళు అన్నట్టు. సో చాలా మంది ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడు, నేమ్ ఎనీ సెక్టర్, సారీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, నేమ్ ఎనీ సెక్టర్ అవర్ అల్యూమినై విల్ బి దేర్. యా సీరియస్లీ దట్స్ ట్రూ. ప్రతి సెక్టర్ లో మన అల్యూమినై వాళ్ళు ఓన్లీ ఈసీకి రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వకుండా, ఓన్లీ మన కోర్ జాబ్స్ లో రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వకుండా వాళ్ళు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ లోకి స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నారు అన్నట్టు. సో అట్లా ప్రతి సెక్టర్ లో అల్యూమినై ఉన్నారు. బట్ నేను విన్నా అంటే మన లాస్ట్ ఇయర్ టెక్ ఫెస్ట్ అప్పుడు ఒక అక్క వచ్చింది అన్నట్టు, మన ఈసీ అక్కయ్య అనే. సో తను వచ్చింది కాబట్టి తనతో మాట్లాడిన కాబట్టి అక్క గురించి చెప్తా. అక్క ఏంటిదంటే ఈసీ తీసుకున్నారు. ఈసీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ తెలుసు కదా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డిఫెన్స్ ఉంటది. సో ఆ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో మనకు డిఫెన్స్ చేయడానికి ఆ పైలట్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు. దాంతో పాటు మనకు టెక్నికల్ గా చూసుకోవడానికి ఉండాలి కదా. సో అట్లాంటి ఒక టెక్నికల్ జాబ్ అనేది ఆ అక్కకి టెక్నికల్ జాబ్ వచ్చింది అన్నట్టు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లా. మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏంటిదని అంటే, ఇంతగానం గేట్ అని చెప్తారు, అసలు రియల్ గా గేట్ ర్యాంక్స్ వస్తాయా అని అంటే, యాక్చువల్ గా వేరే బ్రాంచెస్ లో ఏ బ్రాంచెస్ లో కూడా గేట్ గురించి మాట్లాడారు ఎక్కువ. మన బ్రాంచ్ లో మాత్రం ప్రతిరోజు గేట్ అని మాట్లాడతారు అన్నట్టు. సో అట్లా లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైందంటే, ఒక అన్నయ్యకి మన క్యాంపస్ నుంచి ఉన్న అన్నయ్యకి మంచి గేట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అన్నట్టు. సో అన్నయ్య కూడా వచ్చి మాట్లాడిల్లు. నేను ఎక్కువ బయట ఏం చదవలేదు, బయట రీసెర్చ్ ఏం చేయలేదు, ఓన్లీ మన ఫ్యాకల్టీ నోట్స్ తీసుకొని మన ఫ్యాకల్టీ నోట్స్ తోటే డిపెండ్ అయ్యి రాసిన అని అన్నయ్య చెప్పిండు అన్నట్టు. సో అట్లా ఆ లెవెల్లో ఉంటది మన ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు గణేష్, IIIT బాసరా, మీకు తెలుసు. సో నేను మీ సీనియర్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం లాస్ట్కి వచ్చేసాం, చాలా మంది లెఫ్ట్ అవుతున్నారు. ఒక్క 1:13 అవుతుంది, 1:20 లోపు ఫినిష్ చేసేద్దాం. ఇది చాలా క్రూషియల్ అన్నట్టు మీకు. Am I audible to everyone? Am I clear? Please do respond. Unmute yourself. Thank you. Don't left. Please be there. Okay. అక్కడ ఒక స్లైడ్ కనబడుతుంది కదా, కాంపిటీషన్ ద బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ద ఫాస్టెస్ట్ అని. సో దాన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే మెయిన్ మోట్ ఏంటంటే, బిఫోర్ బీటెక్ మీరు ఎక్కడి వరకు వచ్చారు? ఇంజనీర్ సెకండ్ ఇయర్, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు కంప్లీట్ చేశారు. నెక్స్ట్ యు ఆర్ స్టెప్ ఇంటూ బీటెక్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ మీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పారు వాళ్ళు. డ్యూరింగ్ బీటెక్ మీరు ఏమేమి చదవాలో కూడా మన సిస్టర్స్, మీ సీనియర్స్ చెప్పారు. అదే డ్యూరింగ్ బీటెక్ ఇందాక ఒక పర్సన్ అడిగారు, నాకు శాలరీ కాదు కావాల్సింది, ఐ వాంట్ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళందరికీ నా ఒక్కటే ఒక సజెషన్ ఏంటిదంటే, ట్రై టు బీ ఇన్ ల్యాబ్స్, టెక్ ఫెస్ట్, టేక్ ఎ పార్ట్ ఇన్ టెక్ ఫెస్ట్. నేను లాస్ట్ ఇయర్ టెక్ ఫెస్ట్ లో 2020లో నేను ఆర్నిథాప్టర్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక మోడల్ చేశాను నేను సీనియర్ తో కలిసి. అది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అది ఒక సక్సెస్ అయింది, కానీ ఇంకా ఉంది, దాని వర్క్ ఇంకా చాలా ఉంది. బట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ లో ఐ హ్యావ్ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నేను ఇప్పుడు జనవరి నుంచి మార్చ్ వరకు మనకు ఉండే కదా, ఆ టోటల్ టైంలో నేను టెక్ ఫెస్ట్ మీదనే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాను. టోటల్ గా నా కంప్లీట్ అవర్స్ క్లాస్ లో ఉండడం కంటే నేను ఎక్కువ ఈసీ ల్యాబ్స్ లోనే ఉన్నాను. చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు మనం, చాలా ఫ్యాకల్టీతో క్లోజ్ అవ్వచ్చు, హెచ్ఓడి సార్తో క్లోజ్ అవ్వచ్చు. అసలు ఎంత సపోర్టింగ్ అంటే అంత సపోర్టింగ్ ఉంటారు. సో నీకు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలరా భయ్ అని నేను అనుకుంటే
నువ్వు క్లాస్లో కాదు, బుక్కులు పట్టుకొని కాదు కూర్చోవాల్సింది, పోయి ల్యాబ్లో కూర్చో. ల్యాబ్లో చాలా ఉంటాయి నేర్చుకోవడానికి, అక్కడ చెప్పడానికి కూడా చాలా మంది ఉంటారు. నెక్స్ట్ ద మెయిన్ విషయం ఏంటంటే నువ్వు సీనియర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో అది ఇప్పుడు కమింగ్ టు, సో ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోయేది వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ గైస్ ఈస్ కాంపిటీషన్ గురించి. సో ఇది మీ లైఫ్ లో, నాట్ మీ లైఫ్ లోనే కాదు, నా అందరి లైఫ్ లో కూడా కాంపిటీషన్ అనేది ఇట్ ప్లేస్ ఎ మెయిన్ రోల్. నువ్వు ఎక్కడైనా సెటిల్ అవ్వాలన్నా యూ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ ఎవ్రీబడి. బికాస్ సీ, ఒకప్పుడు ఐ యూస్ టు హేట్ ఎ కాంపిటీషన్, దెన్ ఐ గోట్ రియలైజ్డ్ what it is. So now let us talk about a topic that really does matter. So I'm gonna tell you guys about competition. So there used to be a time where I used to hate a competition down to my guts అన్నట్టు. అది నేను చాలా భయపడతా కాంపిటీషన్ అనగానే. అది వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో చాలా భయం ఉంటుంది అందరికి. అసలు మరి కాంపిటీషన్ అంటేనే మనకు భయం ఉంటే మనం ఎట్లా లైఫ్ లో ఎట్లా సెటిల్ అవుతాం, మన గోల్స్ ఎలా రీచ్ అవుతాం అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ఆర్ యు గెటింగ్ మీ? ప్లీజ్ డు రెస్పాండ్. ఎస్, ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఇక మన మెయిన్ థింగ్ అన్నట్టు. చదువుతున్నాం బై బీటెక్ మొత్తం చదువుతాం, ఆ తర్వాత ఏంది, ఎవరితో, సొసైటీతో కంపీట్ చేయాలి. సొసైటీలో ఉన్న మనమే కాదు కదా, ఇంజనీర్స్ మన లాంటి లక్షల మంది ఉంటారు. సో వాళ్ళందరితో కంపీట్ చేయాలంటే నీ దాంట్లో ఫస్ట్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అనేది గట్టిగా ఉండాలి. సో అందరూ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ లో ఎందుకు పాల్గొన్నారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు, చాలా ఉంటుంది స్టఫ్. కానీ కాంపిటీషన్ లో వెళ్ళగానే ఎక్కడైనా అవతల కంటే తక్కువ అవుతాను, ఎక్కడ నేను చదువుకుందంతా వేస్ట్ అయిద్దు అనే భయం ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం చాలా సాధించాం. మన టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలంటే మనము అందరితో కంపీట్ కావాలి. సో వెల్, టు పుట్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ నేనేం చెప్తా అంటే, దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్. ఐ ఫౌండ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ఐ ఫౌండ్. నువ్వు గెలవాలి లైఫ్ లో, నువ్వు గెలవాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి కంపీట్. I found out that if you have to change something in your life, you have to fight for it, because that is as simple as that, boy. You are not only the one who wants it. Change slide please. ఇది సో ఈ స్లైడ్ చూస్తున్నారు కదా మీరు, యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ద వన్ హూ వాంట్స్ ఇట్. అంటే నువ్వు సపోజ్ నీ లైఫ్ లో ఇప్పుడు యాజ్ ఏ ఈసీ ఇంజనీర్, చాలా మంది నాకు ఇస్రో డ్రీమ్ జాబ్ అని అంటారు. ఇస్రో డ్రీమ్ జాబ్ నీ ఒక్కనికే ఉంటుందా? చాలా మందికి ఉంటుంది. సో యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ద వన్ హూ వాంట్స్ ఇట్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అది నీకు కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. అది ఎలా? స్టే హియర్, జస్ట్ స్టే హియర్, దిస్ లైఫ్. సో ఫైనల్లీ if you want something, you have to go for it, or else you will never get it. Ante just sacrificing your goals. So total ga you will be totally left with regrets anamata. Nuvvu edaina sadhinchalante vellali inga tappadu. So ade first slide cheptundi, go over there. And next point number 2 ikkada compete for some time. So ikkada koncham slide undani chaitu. Compete for some time endukona ante, ఎవరైనా ఇప్పుడు లైఫ్ లో కొందరికి డ్రీమ్ జాబ్ అనేది ఇస్రో ఉంటుంది, కొందరికి డిఆర్డిఓ ఉంటుంది. అంటే ఆఫ్టర్ బీటెక్ నువ్వు కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేస్తావు. ఎక్కడ దాకా? నా లైఫ్ లో నా లాస్ట్ కాంపిటీషన్ ఏది ఉంటుందరా అంటే ఇస్రోలో డ్రీమ్ జాబ్, ఇస్రో ఎగ్జామే నా లాస్ట్ అటెంప్ట్ అన్నట్టు. సో అక్కడ నుంచి నేను ఇంకా కాంపిటీషన్ లో ఉండను, ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోతా. పాయింట్ నెంబర్ 3, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో కంపీట్ రిలెంట్లెస్లీ. నువ్వు కాంపిటీషన్, నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు గేట్ ఎగ్జామ్ రాద్దాం అనుకున్నావు అనుకో, అది ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి, ఎంత డెడికేషన్ ఉండాలంటే ఇంకా నీకు అదొకటే ప్రపంచం ఉండాలి. పొద్దున లేచినామా ఇంకా బుక్ పట్టాలి, చదవాలి. రోజుకి ఇంత అవర్స్ అనే ఒక టైం టేబుల్ వేసుకోవాలి, చదువుతూనే ఉండాలి. లాస్ట్ నువ్వు అది నీ డ్రీమ్ జాబ్ అంటే టు యువర్ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్ అన్నట్టు. నువ్వు సాటిస్ఫై అయినావా, కథం ఆపేసాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెంబర్ 4. సో అక్కడికి వెళ్ళాలి, కాంపిటీషన్ లో పార్ట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గెట్ వాట్ యు వాంట్. నీ డ్రీమ్ జాబ్, నీ డిజైర్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, సో అది సారీ ఆర్ ఎల్స్ యు విల్ టోటలీ లెఫ్ట్ విత్ రిగ్రెట్స్. సో ఒక పర్సన్ ఇట్లా అంటాడు, నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేయకపోతే
నీ అంటే కొన్ని హ్యాపీనెస్, కొన్ని సంతోషాలు సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వైల్ వీఆర్ ఇన్ కాంపిటీషన్. లేదంటే నువ్వు సాక్రిఫైసింగ్ చేయకపోతే నీ గోల్స్ పక్కనోడు లాక్కుంటాడు అన్నట్టు. సో యూ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ యువర్ గోల్స్ టు అదర్ పర్సన్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్. సో ఫైనల్లీ 5th స్లైడ్ ఉంది, గెట్ అవుట్. నీ డ్రీమ్ జాబ్ వచ్చింది బై, జస్ట్ కదం బయటకి వచ్చేసాయి. సో అది కాంపిటీషన్. సో ఈ స్లైడ్ ఇక్కడే ఉన్నది. నేను ఏం చెప్దాం అనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ లో మనం ఉంటేనే మనం గెలుస్తాం, లేదంటే కష్టం. ఇంకా ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్కనివే కాదు నీకు ఆ గోల్ కావాల్సింది, చాలా మంది ఉంటారు. సో ఇప్పటి నుంచే మీరు కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఆఫ్టర్ 4 years బీటెక్ తర్వాత ఐఎమ్ గోనా రైట్ గేట్ ఎగ్జామ్, చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అపేర్ అవుతా అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పటి నుంచే బిల్డ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మోన్ పర్స్పెక్టివ్. సరే ఇదంతా అన్నా సరే, మరి ఇదంతా మాత్రం అవుతుందా? ట్రిపుల్ ఐటీలో చదువుతున్నాం, మరి మాలాంటి తోపులు ఎంతమంది లేరని ఒక ఫీల్ ఉండొచ్చు. దానికి ఇక్కడ ఉన్న స్లైడ్, దే వోంట్ వర్క్. ఐఐటి ఆర్ ఎన్ఐటి ఆర్ ట్రిపుల్ ఐటీ, రిమెంబర్ దిస్ నరేషన్ ఆఫ్ సుధామూర్తి అని అన్నారు కదా 10th class లో. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ వి స్టడీ, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ. అవును, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా కానీ బై, నువ్వు ఎంత చదువుతున్నావు అనేదే ముఖ్యం. నీ దగ్గర ఎంత మ్యాటర్ ఉన్నది బాస్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో. సో ఇది మీరు డిమోటివేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి, నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ లో పార్టీ తీసుకోవడానికి మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి స్లైడ్. ఓకే, ఈ లాస్ట్ ఫైనల్ గా. సో 2020 మనకు చాలా నేర్పింది కదా, అందరం బాధపడుతున్నాం. మీ అకాడమిక్ ఇయర్ డిలే అయింది, మా అకాడమిక్ ఇయర్ డిలే అయింది. ఇప్పుడు 2021లో మనం చాలా కష్టపడాలి. ఒకటేసారి సెమిస్టర్ నడుస్తూ ఉంటుంది, ఆ సెమిస్టర్ టైంలోనే ఎగ్జామ్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. అన్నింటినీ చాలా ఫేస్ చేయాలి. మీరు అనుకున్నంత ఈజీగా అయితే, అంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో జోక్ చేసుకున్నంత ఈజీగా అయితే ఉండదు మన లైఫ్ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే చాలా థింగ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఎవ్రీ బర్డ్ హియర్ ఈజ్ wounded, బట్ ద వన్ హూ గెట్స్ అప్ అండ్ ఫ్లైస్ ఈజ్ ద వన్ హూ కంటిన్యూస్ లివింగ్. సో ఈ బర్డ్ మీరందరూ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో థ్యాంక్ యూ.